السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر عنایتیں ہوں گی ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمتیں ہوں گی، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بالام واؤ ہے اس کا روٹ ورڈ، جو جیم واؤ عین ہے، نقص نون قاف صاد ہے، اموال میم واؤ لام اس کا مادہ ہے، اصابتہم صاد واؤ با ہے، راجعون را جیم عین، صلوات صاد لام واؤ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں پر آزمائشوں کے آنے کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اس آیت کا پہلا لفظ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں لام اسے لام تاکید کہا جاتا ہے، پھر نون پر تشدید، فعل کے آخر میں تشدید آ جائے تو تاکید کا انتہائی درجہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بضرور یقیناً آزمائیں گے۔ اللہ رب العزت کا تو ایک مرتبہ بھی کہنا کافی تھا، اتنی تاکید کے ساتھ کہنے کا مطلب کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا، جو کلمہ پڑھے گا، جو دین کو سربلند کرنے کے لیے نکلے گا، اس کے اوپر آزمائش تو آئے گی۔ امت مسلمہ کو خطاب فرمایا جا رہا ہے، ہر شخص مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، اس راہ میں قدم قدم پر خوف بھی ہوگا، بھوک بھی ہے، مالوں کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، جانوں اور پھلوں کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ جو لوگ حق پر قائم رہیں گے اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیں گے، ان کی ابتلاء و آزمائش جو ہے وہ آئے گی، یہی سنت ابراہیم ہے۔ اور یہ آزمائش، یہ امتحان اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ جھوٹے اور سچے اور صبر کرنے والے اور جزا فضا کرنے والے ان کے درمیان تمیز ہو سکے۔ جس نے کہا کہ آمنت باللہ، تو ہم نے اس کو آزما لیا، بشیء من الخوف، کچھ خوف سے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، پھر وہ اس آواز کے پیچھے چلے تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ ان سے پہلے ہی اس آواز کی طرف روانہ ہو گئے تھے، آپ خبر معلوم کر کے آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ وجوع، بھوک کی کمی سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے سورہ دہر کی آیت نمبر 8 جس کا ترجمہ یہ آتا ہے کہ اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ میرے پاس سے گزرے، ان سے کہا کہ یہ مجھے آیت جو ہے وہ پڑھ کر سنائے۔ انہوں نے آیت پڑھ کر سنا دی اور اپنے گھر داخل ہو گئے۔ آخر میں وہاں سے چلا اور تھوڑی دور گیا تھا کہ بھوک سے بے حال ہو کر اوندے منہ گر پڑا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور پہچان گئے کہ بھوک کے بارے میں کہ میرا یہ حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا کہ اے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آگ نہیں جلا کرتی تھی۔
भांजे से पूछा, खाला जान फिर गुज़र बसर जो है किस चीज़ पर होती थी? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, इन्हीं दो काली चीज़ों यानी खजूर और पानी पर। इतना ज़रूर था कि चंद अंसारी लोग आपके हमसाए थे, जिनके पास बकरियां थी, वो आपके लिए बकरियों का दूध तोहफ़तन जो है वो भेजा करते थे, जिससे आप हमको भी पिलाते। बाज़ औक़ात तो माशी मुश्किलात ऐसी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को पेट पर पत्थर बांधना पड़ते थे, लेकिन सहाबा के ईमान और इसार की इंतहा कि उन्होंने इन मुश्किलात को अपने ईमान की आजमाइश समझ कर नहायत हौसले से बर्दाश्त किया। माल और जान की कमी व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी, जंगों में मुसलमानों के पास नामनासिब असलहा होता और ना ही ईमान वालों की इतनी तादाद होती। बाज़ दफ़ा मुसलमान सिपाही मुनासिब लिबास तक महरूम होते। इसके बाद समरात का ज़िक्र फरमाया। ग़ज़वे तबूक में खेत फसलें तैयार थीं, फरमाया गया इसको छोड़ो और जिहाद के लिए निकलो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मुमकिन ख़तरात को मुसलमानों की आँखों के सामने रख दिया और साथ में ये भी बता दिया कि तुम अपने ईमान में मुखलिस और रास्त बाज हो, तो फिर ये आजमाइशें तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ सकेंगी। सब्र करने वालों को बशारत भी दे दी। मुश्किलात का आना, उलमा इकराम फरमाते हैं कि इंसान पर जब मुश्किलात आजमाइश आती है और वो आजमाइश उसे और अल्लाह के करीब कर देती है, वो समझ ले कि वो अल्लाह की जन्नत की पेमट कर रहा है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको सब्र का बता दिया। व बश्शिरि साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब जिन पर कभी मुसीबत आती तो वो कहते कि हम तो अल्लाह के हैं और हमें इसी की तरफ लौटना है। हम अल्लाह ही की मलकियत हैं और इसी के दस्ते तदबीर और इसके तसर्रुफ़ के तहत हैं। हमारी जानों और हमारे माल में हमारा कोई इख्तियार नहीं। जब बंदे को इस बात का यकीन हो जाता है कि मेरा सब कुछ अल्लाह का है और मेरे पास इसकी अमानत है, तो फिर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देने से वो परेशान नहीं होता। सहाबा इकराम की मिसालों से तारीख़ भरी पड़ी है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबरीन का जो है वो का वसफ़ बताया। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे का बेटा फ़ौत किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन फ़रिश्तों को इरशाद फरमाते हैं, जो फ़रिश्ते उसके बेटे की रूह कब्ज़ करने के लिए गए थे, ए फ़रिश्तों, क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज़ कर ली? तो फ़रिश्ते फरमाते हैं, जी हाँ। अल्लाह पूछते हैं, हालांकि अल्लाह ताला जानते हैं, पूछते हैं, तो मेरे बंदे ने क्या कहा, उसकी ज़बान से क्या अल्फाज निकले? तो फ़रिश्ते फरमाते हैं, ए अल्लाह, कि उसने आपकी तारीफ़ की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में एक महल तैयार करो, उसका नाम बैतुल हमद रखो, हमद वाला घर। और यही वो लोग हैं जो दर हकीकत हदायत का रास्ता पा रहे होते हैं। उन्होंने इस राज को पा लिया कि ज़िंदगी और ये दुनिया की आसाइश, इसमें नाम, ओहदा, शोहरत, माल, ये हमारी मंज़िल नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और इसकी रज़ा का हसूल हमारी मंज़िल है। उलैइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन व उलैइका हुमुल मुहतदून। ऐसे ही लोगों पर अनायतें हैं अपने रब की और रहमतें हैं, वही है जो सीधी राह पर हैं, हदायत वाले हैं। क्या ही बुलंद मुकाम है साबरीन का कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाह है कि यही वो लोग हैं जो सही राह पर गामज़न है और इन पर अल्लाह की अनायात और इनकी रहमतें होंगी। जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अनायात और रहमतें हो जाएँ तो उनके क्या ही कहने। मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, हर मामला उसके लिए बेहतर है। फरमाया, जब उसको कोई बुराई पहुंचती है तो वो सब्र करता है, ये भी उसके लिए बेहतरी होती है। जब उसे खुशहाली पहुंचती है उसमें भी शुक्र अदा करता है, तो वो भी उसके लिए भलाई बन जाती है। नेमत मिले तो शुक्र करने वाला बनाए, नेमत छिन जाए तो सब्र अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए।